ഇവിടെ ലൈക്ക പ്രൊഡക്ഷൻസിന്റെ സുഭാഷ് കാരണം ഇൻ അസോസിയേഷൻ വിത്ത് റെഡ് ജാൻഡ് മൂവീസ് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തുകയാണ്. സേനാപതിയുടെ രണ്ടാം വരവ്, ഡയറക്റ്റഡ് ബൈ ശങ്കർ സാർ. A round of applause for this much awaited movie we have been waiting for years. This is Indian 2 happening on July 12th. ഈ 12-ാം തീയതി മറ്റന്നാ ഈ സമയത്ത് സേനാപതി നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. അതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ, because a few things which I noticed over here is like, I mean, the audio formats. I've seen like the audio formats of Indian 2 will be in 5.1, 7.1, Atmos and DTS, and the visual formats of Indian 2 will be on 4K, 4DX, Epic and IMAX. So what does that mean? Adu parayunnathu communicate cheyyunnathu ocha karyam, Kamal sir, Shankar sir and the whole crew would love to watch the movie only at your bestest theaters. So don't miss the experience, the theatrical experience. Appo thodangam. ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങുന്നതിന് മുന്നോടിയായിട്ട് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് ഉലക നായകനോടൊപ്പം, ശങ്കർ സാറിനോടൊപ്പം, സിദ്ധാർത്ഥനോടൊപ്പം, ഫുൾ ക്രൂവോടൊപ്പം, ഭവി സിനിമയോടൊപ്പം, ഗോകുലൻ സാറിനോടൊപ്പം നമുക്ക് ട്രെയിലർ കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ ചടങ്ങ് തുടങ്ങാം. സോ ലെറ്റ്സ് സീ India 2 trailer with the legend. ശങ്കർ ഇവിടെയുള്ള പത്രപ്രവർത്തകരെ, സുഹൃത്തുക്കൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ വിനീതമായ നമസ്കാരം. വളരെ താല്പര്യത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് ഞാൻ സിനിമ ഫീൽഡിലേക്ക് വന്നത്. 1976 സിനിമ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത ഒരാളാണ്. അതേപോലെ തന്നെ കമലഹാസൻ സാറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞങ്ങളൊരു പാർട്ട്ണർഷിപ്പായി ഒരു സിനിമ എടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ അത് മാത്രമല്ല, സിനിമയുടെ പ്രത്യേക താല്പര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ കലയോടുള്ള സ്നേഹമാണ്. ചെറുപ്പത്തിലെ നാടകത്തിലൊക്കെ അഭിനയിച്ച് മദ്രാസിലേക്ക് കയറാനുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം സിനിമ അഭിനയിക്കാനുള്ള താല്പര്യത്തിലായിരുന്നു. കർണാസൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ, മദ്രാസിൽ ചെന്നപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നി ഇത് നല്ല പ്രശ്നം, നമുക്ക് സിനിമയിൽ ജീവിക്കാനുള്ള വഴി എന്തെങ്കിലും എടുക്കണം. കാരണം അവിടെ നിന്നവരൊക്കെ ഏതെല്ലാം തരത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിച്ചവരൊക്കെ എത്ര സഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയാം. അപ്പോൾ അതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കി എൻ്റെ സാമ്പത്തിക ശേഷിയൊക്കെ കണക്കിലെടുത്ത് ഞാൻ ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇറങ്ങി. ഇപ്പം എന്നാലും ആ സിനിമയുള്ള ആ താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് 1976 ഒരു സിനിമ എടുത്തത്. എന്നേശേഷം പല സിനിമകൾ എടുത്തു. ഇപ്പൊ ഇന്നത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കമലഹാസൻ സാറിന്റെ ഒരു പടം ഞാൻ വലിയ താല്പര്യമായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടം ഞാൻ കേരളത്തിന്റെ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഞാൻ തന്നെ ചെയ്യണം എന്നുള്ളത് എനിക്കത്. അതുകൊണ്ട് വളരെ ലൈക്ക് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് ഞാൻ വളരെ അഭ്യർത്ഥിച്ചാണ് അതാണ്. കാരണം കമലഹാസന്റെ ഞാൻ തമിഴ്നാട്ടിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരാൾ കൂടിയാണ്. തമിഴ്നാട്ടിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശക്തിയും കഴിവൊക്കെ നമുക്ക് നല്ലപോലെ അറിയാം. ഇത്രയും ഒരു ലോകത്തിലെ പ്രമാണ്ടമായ ഒരു കഴിവുള്ള ഒരു ആക്ടർ ഇനി ജീവിക്കുമോ എന്നാണ് എനിക്ക് സംശയം. അത്രത്തോളം കഴിവുള്ള ഒരാളാണ്. കാരണം പത്മഭൂഷൺ വരെ എല്ലാ തരത്തിലും എടുത്തു. പിന്നെ പല സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡും നാഷണൽ അവാർഡുകളും നേടിച്ചു. ഈ പടം ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പടമായി മാറാൻ ഞാൻ ആകും എന്നുള്ള വിശ്വാസം എനിക്കുണ്ട്. പിന്നെ തന്നെ കാരണം ഇതിന്റെ ഡയറക്ടർ ചെയ്ത് മിസ്റ്റർ ശങ്കറാണ്. ശങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജെന്റിൽമാൻ അവർ പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു. കുഞ്ഞുമാൻ പടം എടുക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കന്ന് അറിയാമായിരുന്നു. അതൊരു പ്രമാണ്ടമായ ഒരു പടമാണ്, നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ പടം എടുത്ത ഒരു ഡയറക്ടർ തീർച്ചയായും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും നല്ല ഡയറക്ടറായി മാറും എന്നത് അന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്ന് അത് തെളിയിച്ചിരിക്കാം. അപ്പോൾ ഈ പടം തീർച്ചയായും അദ്ദേഹത്തിന് ഇന്നും വലിയ വേറെ ലെവലിലേക്ക് വരാൻ സാധിക്കുമെന്നാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. പിന്നെ സിദ്ധാർത്ഥന്റെ പെട്ടെന്ന് പേര് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ്. സിദ്ധാർത്ഥൻ എന്നെ വളരെ ബന്ധമുള്ള, എൻ്റെ ഫാമിലിയായിട്ട് വളരെ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പടങ്ങളും ഞാൻ പലതും ഞാൻ കണ്ടതാണ്. വളരെ നല്ല പടങ്ങളാണ്, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം. പിന്നെ മിസ്റ്റർ ബോബി സിൻഹ, ഞങ്ങൾ വളരെ കാലം പരിചയമുള്ള ഒരാളാണ്. പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള വേദികളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ. അതായത് നല്ലൊരു സംഗമം ഈ സിനിമയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. തീർച്ചയായും ഇത് വിജയിപ്പിക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളൂ. നിങ്ങളുടെ എല്ലാ സഹകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്ക് നിർത്തട്ടെ. നന്ദി, നമസ്കാരം. Hello everybody.
day after tomorrow, that is July 12th, film Indian 2 is for release. Please watch in theaters. And I thank to the Gopalan sir and Shankar sir, Kamal sir, Siddharth sir. Thank you so much for this opportunity, Shankar sir. Thank you so much. எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் 2 ஒரு ரொம்ப முக்கியமான படம். இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான மேடை. ஸோ இந்த படத்துலையும் இந்த மேடையிலையும் எனக்கு ஒரு ரொம்ப அழகான இடம் பண்ணி கொடுத்த டைரக்டர் சங்கருக்கு நான் தேங்க்ஸ் சொல்லிக்கணும் சார். ஏன்னா 21 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ஒரு உலகத்துக்கே ஒரு கிறிஸ்டோபர் கொலம்பஸ் மாதிரி என்னை தூக்கி காமிச்சிட்டார் அவர். He introduced me with boys. And அந்த ஒரு படம் was an identity that I carried for a very long time. I still do. And எனக்கு திரும்ப ஒரு செகண்ட் சான்ஸ் சங்கர் சாரோட ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு கிடைச்சிருக்கு. And I am very very happy and proud to say that I am a Shankar hero not once but twice. And this second time is even more special than my launch film because Shankar sir gave me the chance to work with my hero, my mentor, my guru, Kamal Haasan sir. And I'm very proud to share a stage with him. I always tell Shankar sir and Kamal sir, thank you for sharing this stage with other artists like us. It's such a huge motivation for us and tells us what to dream about in the future. Indian 2 is, I keep telling, what is the easiest way to explain Indian 2? யாரோ கேட்டாங்க எதுக்கு எப்போ பாரு கரப்ஷன் பற்றியே படம் எடுக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதான் எடுத்துட்டீங்க இல்லை அப்படின்னா. ஸோ ஐ செட் நம்ம கம்ப்யூட்டரில் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் போடுவோம் இல்லையா, அது ஒரு வாட்டி போட்டுட்டு அப்படியே விட்டுற மாட்டோம். எவ்ரி இயர் அதை அப்டேட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம்ல. ஸோ இந்தியன் வரப்போ கரப்ஷன் பற்றி, ஜீரோ டாலரன்ஸ் பற்றி அந்த படம் பேசிச்சு. அந்த படத்துக்கு அப்புறம் இன்னும் அது தேவைப்படுது. 2024 we need somebody to talk about corruption that is still there. It's the oldest cancer and it is still there. ஸோ இது ஒரு அப்டேட்டட் ஆன்டிவைரஸ் சாஃப்ட்வேர் நான் சொல்லுவேன். இது சங்கர் சாரும் கமல் சாரும் சேர்ந்து எல்லாத்தையும் சிஸ்டம்ல வந்து என்ன பண்ணலாம், வாட் கேன் வி டாக் அபவுட், யங் ஜெனரேஷன் கிட்ட என்ன ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கு, வாட் ஷுட் த ஃபியூச்சர் ஹோல்ட் ஃபார் அஸ், இது எல்லாமே இந்தியன் 2ல பேசப்பட்டிருக்கு. இட்ஸ் அ வெரி வெரி கிராண்ட் ஃபில்ம் அண்ட் இட்ஸ் காட் இன்க்ரெடிபிள் டெக்னீஷியன்ஸ், கேமராமேன் ரவி வர்மன், மியூசிக் டைரக்டர் அனிருத், எடிட்டர் ஸ்ரீகர் பிரசாத், ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ், எவ்வளவோ ஃபைட் மாஸ்டர்ஸ், எவ்வளவோ கொரியோகிராஃபர்ஸ், அண்ட் என் கூட நடிச்ச எல்லா ஆக்டர்ஸ், லாட் ஆஃப் them could not be here today, Rakul Preet Singh, and we've all worked really hard on this film and we believe in this film. ரொம்ப ரொம்ப எக்ஸைட்டிங். ரொம்ப நாளுக்கு அப்புறம் நிறைய ஜெனரேஷன்ஸ் பேசி கொண்டாட போற படமா எனக்கு தெரியுது. And I just want to say one thing about the most exciting thing for me is to share this stage with Kamal Haasan sir. And I've always looked up to him. He's been my guru from the start. And our work பண்றப்போ நான் பக்கத்துல இருந்து பார்த்திருக்கேன். It's really, I can't tell you, I can't describe it in words. When you see Kamal Haasan acting in front of you, it really does something, you know. And it makes you believe that you're in the right profession. நீ ஏன் பிறந்தேன்னு ஒரு எக்ஸ்பிளனேஷன் இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி I felt when I saw Kamal Haasan sir acting. So I can't wait for Senapati to come and show his zero tolerance again to a new generation. And from all of us in cinema, எனக்கு வந்து கோபாலன் சார் ரொம்ப நெருக்கமா தெரியும். அவர் எனக்கு ரொம்ப நிறைய டைம் கொடுத்துருக்காரு. நான் அவரோட பேஷன் ஃபார் சினிமா பார்த்துருக்கேன். நான் லாஸ்ட் டைம் ப்ரொடியூஸ் பண்ண படத்தை வந்து அவர் நைட் 1 மணிக்கு பார்க்க ஆரம்பிச்சாரு. ஒரே டேக்ல வந்து விதவுட் கட்டிங் 3:30 மணி வரைக்கும் படம் பார்த்துட்டு எனக்கு இந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்னு சொல்லிட்டு அந்த படத்தை வாங்கினாரு. தட் இஸ் ஹிஸ் பேஷன் ஃபார் சினிமா. அவருக்கு வயசுலாம் என்னெல்லாம் சொல்லுவாங்க அதெல்லாம் நான் நம்பவே மாட்டேன். ஹி இஸ் ஸ்டில் ஒன் ஆஃப் த யங்கஸ்ட் passionate film lovers that I have met. Thank you Gopalan sir, thank you for supporting films, thank you for being there when all of us needed it. Thank you so much. So get ready guys, July 12th Indian 2 is coming, zero tolerance and Tata vararu kadara vida poraru. I hope you all enjoy the film. Thank you. மீடியா ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். இந்தியன் படம் ரிலீஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் அடுத்து ஜீன்ஸ் முதல்ல இந்த மாதிரி படம்லாம் பண்ணேன். அப்புறம் அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு வந்து யோசிச்சுட்டு இருக்கிற டயத்தில் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் பார்ப்பேன். நியூஸ் பேப்பரில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இங்கே லஞ்சம் வாங்கினாங்க, இங்கே லஞ்சம் கேட்டாங்க, இங்கே வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு ஏழை விவசாயி வந்து இந்த லஞ்சம் கொடுக்காம முடியாமல் ரொம்ப சிரமப்பட்டார். இந்த நியூஸ்லாம் பார்க்கும்போது உடனே எனக்கு வந்து நம்ம இந்தியன் சேனாபதியோட ஞாபகம் தான் வரும்.
சரின்னு சொல்லிட்டு இப்போ சேனாபதி வந்தால் எப்படி இருக்கும்னு யோசிப்பேன். ஆனால் அது வந்து ஒரு கதையாக வரல. அதுக்கப்புறம் அடுத்த படம் மறுபடியும் அதே நியூஸ் பேப்பர், அதே லஞ்ச நியூஸு, தாத்தாவோட நினைப்பு, ஆனால் கதை வரல. ஸோ ஒரு நல்ல கதைக்காக வெயிட் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன். ஆனால் அந்த ஃபீலிங் இருக்குது, மறுபடியும் தாத்தா வரணும்ன்ட்டு. 2.1 டயத்தில் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு கதையாக ஃபார்ம் ஆச்சு. சார்கிட்ட சொன்னேன், சாருக்கு பிடிச்சது, உடனே பண்ணிடலான்னு முடிவு பண்ணோம். ஆக்சுவலாக அந்த பார்ட் 1ல் இருக்கிற அந்த சேனாபதி கேரக்டரை வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணோம்னா, சாருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க ஃபாதர் கமல் சாருடைய ஃபாதருடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல் ஃபோட்டோ, ப்ரொஃபைல் ஃபோட்டோ, அவங்க பிரதர்ஸ் அவங்களுடைய ஃபோட்டோ, ஃப்ரண்டல், ப்ரொஃபைல், எல்லா ஃபோட்டோஸும் வந்து ஆர்ட் டைரக்டர் தோட்டா தரணிகிட்ட கொடுத்து அந்த கேரக்டர் எப்படி, எவ்வளோ கோவக்காரர், அவர் வந்து மிலிட்ரியில் இருந்தவர், எல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோடனே அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஒரு ஸ்கெட்ச் ஒன்று போட்டு கொடுத்தாரு. அதை பார்த்த உடனே எனக்கு ஒரு கூஸ் பம்ப்ஸ் வந்துச்சு. அந்த கேரக்டர் நீங்கள் பார்ட் 1ல் பார்த்தீங்க. அதே வந்து 25 வருஷம் கழித்து நாங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்கும்போது அவர் அந்த கெட்டப்பில் வந்து நிற்கும்போது சேம் கூஸ் பம்ப்ஸ், ஒரு மாதிரியான ஒரு ஃபீலிங் இருந்தது. அதை எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. ஏன்னா இதே ஃபீலிங் தான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் எடுக்கும்போதும் ஃபர்ஸ்ட் டே வந்தப்போ அதே ஃபீலிங், கூஸ் பம்ப்ஸ். கண்டிப்பாக நீங்களும் தேட்டரில் வந்து சேனாபதியை 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்கும்போது அந்த கூஸ் பம்ப்ஸ் வரும் நான் நம்புகிறேன். அவர் மட்டும் இல்லை, இன்னொருத்தர் நீங்கள் 28 வருஷம் கழிச்சு பார்க்க போறீங்க இந்த படத்தில். அவர் நம்ம நெடுமுடி வேணு சார். அவரையுமே ஃபர்ஸ்ட் டே ஷூட்ல பார்க்கும்போது அந்த கிருஷ்ணசாமி கேரக்டர் வந்து 28 வருஷம் கழிச்சு அங்கே முன்னாடி உட்காந்துருக்காரும் போது அந்த ஃபீலிங் ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது. வந்து இஸ் சச் அ வண்டர்ஃபுல் ஆக்டர். இன்னைக்கு நம்மளோட இல்லைனாலும் அந்த படத்தில் இருக்காரு. அந்த படத்தினால அவர் எப்பவுமே இருப்பார். அவர்கிட்ட ரொம்ப பிடிச்ச விஷயம் என்னன்னா, அவ்வளோ டெடிகேட்டட் ஆக்டர். வந்து சத்தமாக பேச மாட்டாரு, ரொம்ப சிம்பிள் பர்சன். வந்துட்டு பார்த்தா ஃபுல் ஃபீவர் ஷூட் பண்ணும்போது அவர் வச்சு ஒரு சீன் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பயங்கரமான ஃபீவர். போய் கேரவனில் பார்த்தேன், அவ்வளோ சூடாக இருக்கு. என்ன சார், என்ன நம்ம எதாவது கேன்சல் பண்ணிட்டு போஸ்ட்போன் பண்ணலாமான்னு கேட்டேன். இல்லை இந்த சீன் பண்ணுற போது ஒரு டேஸ்ட் இருக்கே, அந்த டேஸ்ட்டுக்கு முன்னாடி இந்த ஃபீவர்லாம் ஒன்றுமே இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்து நடித்தார். சச் அ கிரேட் ஆர்டிஸ்ட். அது மாதிரி இப்போது கமல் சார் பார்த்தீங்கன்னா அந்த படத்தில் வந்து ஒவ்வொரு சீனையும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸ்னாலையும் பர்ஃபார்மன்ஸ்னாலையும் அந்த குவாலிட்டி வந்து எந்த அளவுக்கு கொண்டு போயிருக்காங்கன்னு நீங்கள் படம் பார்க்கும்போது தெரியும். 70 நாள் வந்து அந்த ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப் போட்டு 3 hours மேக்கப் போட்டு சாப்பிட முடியாமல் திருப்பி கலைக்கிறதுக்கு ஒன்றும் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நடிச்சிருக்காங்க. ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். ஒரு சீன் வந்து ரோப்பில் தொங்கணும், ரோப்பில் கட்டி தொங்க விட்டோம். ஒரு ஷாட் இல்லை, 4 நாள் எல்லா ஷாட்டும் ரோப்லேயும் தொங்கணும். ரோப்பில் தொங்கிட்டே வந்து பஞ்சாபி டயலாக்ஸ் பேசணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப்பு. அதுவும் இல்லாமல் ஸ்லோ மோஷனில் எடுத்த சீன். ஸ்லோ மோஷனில் சீன் எடுக்கிறதுனால அவர் முன்னாடியே பர்ஃபார்ம் பண்ணி ரெக்கார்ட் பண்ணணும். 24 ஃப்ரேம்ஸில் ரெக்கார்ட் பண்ணி அந்த சவுண்டை 12 ஃப்ரேம்ஸில் வந்து ப்ளே பண்ணும்போது கிச்சின்னு ஃபாஸ்ட்டாக வரும் சவுண்டு. அந்த ஃபாஸ்ட்டாக வர சவுண்டுக்கு சிங் பண்ணி அவர் திருப்பி நடிக்கணும். கேமரா ரோல் ஆகும்போது நடிக்கணும், ரோப்பில் தொங்கணும், ப்ராஸ்தட்டிக்ஸ் மேக்கப்பு. பத்தாவது கையில் வந்து வரைகிற மாதிரி ஒரு ஆக்டிவிட்டி வேறு கொடுத்தேன். இவ்வளவும் சேர்த்து பண்ணுறதுக்கு இந்தியாவில் இல்லை, வேர்ல்டில் எந்த ஆக்டராலையும் முடியாது என்னால் வந்து அடித்து சொல்ல முடியும். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான். அந்த மாதிரி அவ்வளோ சிறப்பாக நடித்து இந்த படத்துக்கு வந்து ஒரு ஒரு உயிர் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி சித்தார்த்து ரொம்ப சிறப்பாக நடித்து, அவர் பாபி சிம்மா, அப்புறம் விவேக், அப்புறம் பிரியா பவானி சங்கர், ரகுல் பிரீத் சிங், இந்த மாதிரி நிறைய பேர் வந்து இந்த படத்துக்கு வந்து நடித்து அவங்களுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆக்டிங்னால ஒரு ஸ்ட்ரென்த் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் மிஸ் வேர்ல்ட் 2000, மிஸ் யூனிவர்ஸ் 2017 டெமிலியே தெபோன்னு ஒருத்தவங்க வந்து அந்த கேலண்டர் சாங்கில் வந்து அவ்வளோ அழகாக வந்து டான்ஸ் ஆடிருக்காங்க. நம்மளுடைய தமிழ் பாட்டை வந்து பாடியிருக்காங்க. இந்த மாதிரி நிறைய அட்ராக்ஷன் இருக்குது இந்த படத்தில். அதுவும் இல்லாமல் நம்ம கேரளாலேருந்து நிறைய கலைஞர்கள் ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. பட்டணம் ரஷீத் நேஷனல் அவார்டு வின்னர் மேக்கப்பில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. சதீசன் காஸ்டியூம்ஸ் நேஷனல் அவார்டு வின்னர், அவர் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு. நண்டு போட்வால் அவர் ஆக்ட் பண்ணியிருக்காரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த அனிருத் வந்து ரொம்ப அருமையான சாங்ஸ் கொடுத்துருக்காரு. டெக்னீஷியன்ஸ் ஒவ்வொருத்தருக்காக இந்த படம் பார்க்கலாம். வந்து ரவிவர்மனுக்காக பார்க்கலாம், கேமராமேன், ப்ரொடக்ஷன் டிசைனர் முத்துராஜ் சாருக்காக பார்க்கலாம். டெக்னீஷியன்ஸுக்காக நீங்கள் ஒரு தடவை பார்க்குற மாதிரி அவ்வளோ எல்லா டெக்னீஷியனும் அவ்வளோ. ஸ்ரீகர் பிரசாத் எடிட்டர், விஎஃப்எக்ஸ் சூப்பர்வைசர் ஸ்ரீனிவாஸ் மோகன், அப்புறம் ஸ்டண்ட் டேரக்டர்ஸ் அன்பறிவுலேருந்து அனல் அரசுலேருந்து பீட்டர் ஹெயின், தியாகராஜன் மாஸ்டர், இவங்கெல்லாம் வந்து ஸ்டன் சில்வா, இவ்வளோ பேரும் வந்து
ஆக்ஷன் சீன்ஸு கொஞ்சம் ரிஸ்கான சீனுக்கெலாம் வந்து இது பண்ணியிருக்காங்க. இந்த படத்துக்காக ஒர்க் பண்ண அத்தனை டெக்னீஷியன்ஸுக்கும் அத்தனை நடிகர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். இந்த படத்தை வந்து கேரளாவில் ரிலீஸ் பண்ணுற கோபாலன் அவர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன். ஆக்சுவலாக என்னென்னா லைக் இந்த படம் வந்து இந்தியாவில் உள்ள அத்தனை சிட்டிசனும் வந்து ஒரு எங்கேஜிங்காக பார்க்கக்கூடிய மாதிரி வந்திருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன். அத்தனை ஃபேமிலிஸும் வந்து இது ரசிக்கக்கூடிய படமாக கனெக்ட் பண்ணிக்கக்கூடிய படமாக இருக்கும். அப்புறம் ஒவ்வொருத்தரும் படம் முடிஞ்சு திரும்பி போகும்போது ஒரு தாட் ஒரு எடுத்துகிட்டு போகிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் வரும். அதாவது இந்த படம் வந்து பேன் இண்டியன் ஃபிலிம்னு சொல்கிறத விட ஒரு பேன் இண்டியன் தாட் உள்ள படம் நான் சொல்லுவேன் நான். ஸோ இங்கே வந்திருக்கிற மீடியா நண்பர்கள் வந்து இந்தியன் 1 வந்து சப்போர்ட் பண்ணி பெரிய வெற்றியாக்கிறதுக்கு நீங்களும் ஒரு காரணமாக இருந்தீங்க. இந்த இந்தியன் 2வையும் வந்து நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணி ஒரு வெற்றியாக்க நான் கேட்டுக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். எல்லாருக்கும் நமஸ்காரம். கோபாலன் சார், சங்கர் சார், கிருஷ்ணமூர்த்தி, சித்தார்த், Bobby Sinha, my technicians. Thank you. എനിക്ക് ഓരോ പ്രാവശ്യവും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഓർമ്മകൾ പുറകോട്ട് പോവുകയാണ്. ഇന്ന് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നെത്തിയപ്പോൾ 6:30 പ്രിൻസാണ് റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. എൻ്റെ ഓർമ്മകൾ went back to Vishnu Vijayam when they released 15 prints. And they said, നീ സ്റ്റാർ ആവണ എന്ന് പറഞ്ഞു. അതും പറഞ്ഞിട്ട് 50 കൊല്ലത്തിനേറെ ആയി. ഇന്നും എന്നെ സ്വീകരിക്കുന്ന എന്നുള്ളത് സ്നേഹം കാണിക്കുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്നെന്നും നന്ദിയുണ്ട്. ഇതൊക്കെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചതല്ല. ഇത്രയും ദൂരം എൻ്റെ യാത്രയായിരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല. ഇന്ത്യൻ 2 പോലും ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചതല്ല. Now it is there. I think in the world, after Cecil B. DeMille and Hitchcock, Shankar sir is the person who was doing the same film again after 28 years. ഞാനും അതുപോലെ അതിൽ കൂടുന്നു. That is, I am part of that endeavor. And ഇത് എൻ്റെ പടമാണ്, ശങ്കർ സാറിൻ്റെ പടമാണ് എന്നൊക്കെ പോസ്റ്ററിൽ അടിക്കാം. ബട്ട് സാറ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇതിൽ ഒരുപാട് ടെക്നീഷ്യൻ്റെ എനർജി, വർക്ക്, എന്തൂസിയാസം ആൻഡ് സ്കിൽ കാണാം പടത്തിൽ. മേക്കപ്പ് തൊട്ട് not only for Senapati's makeup, but other people's makeup, because he was working with me for some time. From that, this 28 years, makeup has improved, and especially a Malayali has come to the forefront. I see him working in very many good important films which are demanding international standards. അതൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് പഠിച്ചാണ്, ആഗ്രഹം കൊണ്ട് പഠിച്ചാണ് അതൊക്കെ. സോ ഐ കൺഗ്രാജുലേറ്റ്. ഞാനും അങ്ങനെയാണ്. ഐ എം എ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഓഫ് സിനിമ. സോ ദിസ് ഹസ് ബ്രോട്ട് മീ ഹിയർ. ഐ എം വെരി കോൺഫിഡൻറ്റ് ദാറ്റ് ഇഫ് യു ലൈക്ക് ദ പിക്ചർ യു വിൽ മേക്ക് ഇറ്റ് എ റെക്കോർഡ് ഫിലിം. യു ഹവ് നെവർ ലെറ്റ് മീ ഡൗൺ. ആൻഡ് സോ വി ഹാവ് ഓൾസോ ട്രൈഡ് നോട്ട് ടു ലെറ്റ് യു ഡൗൺ. എന്തൊക്കെ നിങ്ങൾ അറിയാവുന്ന വിദ്യകളെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്. We hope that you will like it. Of course, I miss Nadumudi Venu. While we were acting, he said almost but I almost missed the film. ആഘോഷിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഞാൻ കാണുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇവിടെ അയാളുടെ തോന്നുന്നു. It is not a very moving scene. In the film കാണുമ്പോൾ അത്ര മൂവിങ് ആയിരിക്കില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു. Whenever I see, I dub the film
I know that he is there and he is not there. ആ സെയിം എമോഷൻ നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാവും. ബിക്കോസ് ഐ ഓൾവേസ് സെഡ്, ഇപ്പോൾ ഈ രംഗത്തെ വെച്ച് പറയുന്നില്ല, വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് മലയാളം ആക്ടേഴ്സ് നെടുമുടി വേണുവാണ്. ഐ ഓൾവേസ്, ഈവൻ ഇന്ത്യൻ വൺ സമയത്തും ഞാൻ പറയുന്ന ഒരു സത്യമായിരുന്നു, ഇന്നും അത് പറയുന്നു. I have many friends in Kerala and many critics and many people who sculpted me to what I am today. And ഒരു ചെറിയ where all this product is made എന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ പേരിൻ്റെ താഴെ മേഡ് ഇൻ കേരള എന്ന് പറഞ്ഞാൽ not only തമിഴ്നാട്, പാർട്ടായിട്ട് വേറെ എക്സ്പേർട്സിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്ത് ചെയ്ത ഒരു പ്രോഡക്റ്റാണ് ഞാൻ. So that is why I am able to become a pan-Indian actor. And I thank all of them. Yesterday we were in Hyderabad, to the same enthusiasm from the media and the people. I hope this enthusiasm spreads to the people also. And I know it is in capable hands. തുടങ്ങുമ്പോൾ ശങ്കർ സാറിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു, ഇപ്പോൾ ടുവേർഡ്സ് റിലീസ് ഗോപാലൻ സാറിന്റെ കയ്യിലാണ്. So I'm sure that you will make it a worthwhile thing for all of us. Thank you. Namaskaram.